স্যার বেরিয়ে গেছেন উনি। ও স্যার বেরিয়ে গেছেন, দাঁড়া স্যারকে বলি। সবাই আস্তে আস্তে তাহলে দাঁড়া, সবাই এসে যাক তারপরে স্যার। বেসমেন্ট নিচে তো, এটা দিয়ে বেসমেন্ট পার্কিং, বেসমেন্ট পার্কিং এইটা দিয়ে নিচে তো। ভালো বললো, তুমি একটু চা টা খেয়ে নিও। চল্লিশ আসবে নাকি?
অনাদি স্যার ঢুকেছিলেন, তারপরে মানে স্যার বেরিয়ে গেছেন আর কি, মানে আমি আর কি বললাম যে আর একটু পরে আসুন আর কি। আচ্ছা ম্যাডাম। চল্লিশ জন হলে শুরু করে দেবো। 47 আছে তো। ও না, এর মধ্যে তো তোরাও আছিস। আচ্ছা আচ্ছা, দীপশা এসে গেছে। ও স্যার এসে গেছে। বলছি কি সৌম্য, সৌম্য, হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ স্যার এসছেন, স্যার এসছেন, তুই প্রশ্ন করতে পারিস। হ্যাঁ স্যার, যেটা আমি জানতে চাইছিলাম, আমরা অনেকেই জানতে চাইছিলাম আর কি, যে পাম অয়েলকে কেন অ্যাডাল্টারেন্ট হিসেবে কনসিডার করা হয়। স্যার শুনতে পেয়েছি। হ্যালো, কোশ্চেনটা কি ছিল? শুনতে পাইনি। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা ছিল পাম অয়েলকে কেন অ্যাডাল্টারেন্ট হিসেবে কনসিডার করা হয়। সেটা তো কোন দেশে ইউজ হচ্ছে, তাদের কি কনসেপ্ট অফ ইউজ, সেটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট। আমাদের দেশে পাম অয়েল ইজ ইন্ডিভিজুয়াল ইউজড, নট অ্যাজ এন অ্যাডাল্টারেটেড অয়েল। কোনো অয়েল ইজ নট ইউজ অ্যাজ অ্যাডাল্টারেটেড অয়েল। এখন কোশ্চেন বলে কি, কোশ্চেন স্পেসিফিক্যালি পাম অয়েল অ্যাডাল্টারেন্ট কে বললো? হ্যাঁ মানে অ্যাডাল্টারেন্ট কোয়েশ্চেনটারই Adulterant মানেটা কি? Palm oil itself adulterated or palm oil is used as adulterant in other oils? কোনটা? What is the question? সুমন। হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি এই বিস্কিট বা কেকস অনেক সময় এগুলোতে বলা হয় পাম অয়েল এর মধ্যে আছে অ্যাডাল্টারেন্ট হিসেবে, অনেক সময় অনেক জায়গায় বলা হয়। Palm oil adulterant আছে, that can be one kind of issue. Palm oil is not itself an adulterant. It is a regular edible oil. On a comparative basis with other oils, it may have certain problems in nutrition. That is a different issue. But normally, palm oil is not added in other oils. We shall never take into consideration this fact that palm oil is used as an adulterant. No. Palm oil can be used in other oils to reduce the cost of the oil, because palm oil is relatively much cheaper than most of the vegetable oils. Hello? ওকে স্যার। হ্যাঁ Yes, হ্যাঁ sir. হ্যাঁ That is not হ্যাঁ issue, is something else. Palm oil has got number of aspects which many countries may not accept, may not agree. That is a different issue at all. Normally, palm oil by itself cannot be regarded as a not good oil. It is really good oil, depends on where you use it. It has got balanced fatty acid composition. It has got tocopherols, tocotrienols, sterols, everything are there. Carotene is also there. Therefore, it is not that palm oil is used as an adulterant. No. It is a very valuable oil. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার এবার ক্লাস নিতে শুরু করুন, ওরা আসবে, ওরা 3টে বেজে গেছে, এবার ক্লাস নিতে শুরু করুন। No. What I would like to say that Professor Puvali Goyal already covered all aspects of lipid in your classes. একদমই না, একদম Naturally, I don't think that I can add anything to your knowledge. বাবা, কিছু জানে না, আপনি করুন। It's a fact. It's a fact. Now, what I would like to say that really you are all familiar with lipid materials. Now, I would like to first of all know, can we define lipids? So may I say, sir? হ্যাঁ হ্যাঁ বল। Can you define lipids? Yes, sir. Anyone Actually, can.
the compounds which are insoluble in water and soluble in organic solvents are regarded as lipids generally. Is it true? Can it be true? পেট্রোলিয়াম কি হবে? There are many compounds which are water miscible and solvents, but not are lipids. Yes, sir. তাহলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া তো বাদ চলে গেল। No, not Bhaskara Galo. This is the basic fact that there should be water miscible and solvent organic solvents. But they should be, by touch, they should be greasy in filling and oily in filling. If you touch materials which are oily in filling or greasy in filling, then only you can add that this is lipid. Okay, Because sir. you have already verified. You have verified they are water miscible. You have verified they solve most organic solvents. Now, if you feel by hand, by touching that this is really oil in character or grease in character, then only you should fully agree with the definition that it is a lipid material. This is Sir, what is my concept. স্যার আরেকটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে ফ্রম লিভিং অর্গানিজম অর লিভিং সেলস থেকে পাওয়া যায়, মানে পেট্রোলকে আলাদা করা যেতে পারে। There are mainly 3-4 major sources. Plant kingdom, animal kingdom, that again land animals, aquatic animals. And So microbes. you've got different, and finally the last resort is microbial source. Yes. So you see that there are so many kinds of sources, but the concept of the molecular nature or stability solvent, that is very important. Water miscibility and miscibility solvent, and when it is realized that it is really giving by touch a feeling of greasiness or oiliness, then only we would like to accept those molecules as lipid molecules. This is my personal perception. Hello? হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা My বুঝে। personal হুম। opinion that you should add, not only stick to miscibility or solubility. You should feel this really by touch has a kind of oily or greasy feeling. There are many products you will find the water miscible, solvent, but not at all oily or greasy in feeling by touch. Okay. Now these lipids you have read so well. So what are the sources you know already? I've just pointed out there are plant sources, then aquatic animals, land animals, and also microbial source. There are so many sources are there. Now, what are the major applications of lipids? Hello? Hello? Hey, can you hear? What are the major applications of lipid materials? Applications of lipid materials. Yes. So lipids are used in pharmaceutical industry, food industry, and cosmetic products, and many Major other use agriculture. in the food area. Major Yes, use sir. in the food area. How much of the lipid materials that we produce in India are meant for people use? এটা ওরা জানে না। You will find that 80% of these lipid materials, fats and oils that we produce or that are available in the country, indigenous and through import, are used exclusively for edible applications. Out of 80%, again 80% of that directly goes into frying media as cooking oil. So you'll find that our demand for edible oils is very high, around 80%. Now, what is the consumption pattern of oils in India? Edible oils. How much oil you take per head per year?
This is what I suggest to. I suggest you to get this information because you are a food scientist. You should know also the requirement of edible oils in our country and how much we produce, whether we are independent or whether we import a lot. This is very important for you. Now, এটা average consumption. Hello, হ্যাঁ এটা ওরা জানে বলবে না তো? জানে না হ্যাঁ, জানে না তাই জন্য বলছি। না, জানবে তো বটেই, হুম। নিশ্চয়ই জানবে। আমি সেই বলছি যে if you take around 11 kg, 12 kg consumption per annum, per head, that is the per capita consumption, then you can understand how much oil we require for only edible application. About 120 lakh tons of edible oils we require. Minimum 120 lakh tons. Now how much we produce? Hardly 50% or 60% of this amount. Say 60 lakh tons. Rest 60% we import. So this is very important aspect for you because you have to choose vegetable oils, keeping in mind also the cost of the oils and their availability. In that respect, it may not be touched by touched in syllabus, but just for information that we require around 120 lakh tons of edible oils, and out of which we indigenously produce around 60%, 60 lakh tons, 50%, or maybe a little bit more, but 50 to 65, 60% we import from other countries. Solar major import was from. We import soybean, we import sunflower, we import cotton seed, we import groundnut, we import rapeseed. So lots of oils we import. এগুলো জানো তো? না Hello? এটা ওরা জানে না এটা ওরা জানে না Like, জানে it না is important. It's an important aspect for MSc students in food science because they should know the gap for which what are the oils coming in the market and what is their scope of application in food sectors. That they should know to start with. So, what are the edible oils we use in India? Can you name? বল কি কি এডিবল অয়েলস খাস কেউ একজন বল তো মাস্টার্ড অয়েল, সিসেম অয়েল, পাম অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, Soybean oil, সয়াবিন rice bran Rice, oil, রাইস ব্রান corn oil, corn safflower oil, oil, groundnut oil, cottonseed oil, olive oil also, sir. olive oil. We use other oils also, sal oil, maura oil. You see, it may not be directly as cooking for edible application. There are many other oils which we produce and which we কোকোনাট use. অয়েল Coconut is one of the oils there. In India, we really produce good amount, but still we import coconut oil. Palm kernel oil is also there. There are many other oils. There are as many as 26 oils. Maize oil, corn oil is also there. Mentioned, somebody has mentioned it. Flaxseed oil is there, very important. We produce large quantity of flaxseed in India, you see. Then we have got Niger seed oil. That is also very good linoleic rich oil. We have got byproduct oil like cottonseed, watermelon, then rice bran, all are byproduct oils. Tea seed oil, very important byproduct oil. Tobacco seed oil, which you don't use in food, but it is linoleic rich oil, very good oil, but for in your toxicity aspect, nicotine content and so on, it is not allowed in food use. Anyway, so you please remember some of the oils that we use in food. Now, I would like to just
discuss something about the molecular nature of lipids. You know the molecular nature of lipid, isn't it? তোমরা তো জানো molecular nature Yes, of sir. lipid? Yes, Tell sir. me. তো গ্লিসেরল বল। থাকে তার সাথে 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাটাচ থাকে। এটা কি ঠিক মতো বলো কি বলে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাটাচ থাকে গ্লিসারল মলিকিউল Triacylglycerol, sir. Triglyceride. Triacylglycerol. Normally আমরা Triacylglycerol. broadly if we analyze various sources of lipid materials we find broadly that they are triacylglycerols, that is triglycerides. Now these triglycerides are the major constituents of vegetable oils. Okay, now what are the other constituents of the oils? Do you think So triglycerides? there are other lipid soluble compounds are also there. What are those compounds? Like sir, carotenoids and fat soluble vitamins. Very and, good. Vitamin E, like compounds like tocopherol, tocotrienols, these compounds are there. Yes, yes. Very good. And phytosterols are there. Yes, Yes, sir. there may be cholesterol also, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, ভ্যাক্স। phospholipids, glycolipids. Cholesterol then- is not present in oil, sir. Huh? Cholesterol. Cholesterol is not there in oil. Cholesterol is not present in oil, sir, I think. Don't say And it's in not plant present. oils. It's In plant oils. in very, very small amounts. Sometimes milligram percent. Sometimes more. In case of palm oil, it is quite high, 0.4, 0.5%. In butter fat, it is around ghee, 0.4%, 0.2 to 0.4. So you may get, in certain categories of oils, you may get, even in coconut oil, you may get some trace quantities of cholesterol. Cholesterol is not absent in oils. It is there, but it's exclusively in very small amount, which is neglected. Now, phospholipids are there, glycolipids are there. So, you know that there are so many components other than triglycerides in most of the lipid materials that we handle in our day-to-day use. Now, so molecular nature, what are the kinds of fatty acids in triglycerides we expect? So short chain fatty acids, medium chain and long chain fatty acids, based on the chain length, sir. And other Actually, like unsaturated There are broad-based classification. So first of all, saturate, unsaturated. Now among the saturates, now it may be carbon number. What is the minimum carbon number that offers you the lipid character? So 4. Huh? Sir, 4 carbons, right? 4 carbon. Yes, normally we start with 4 carbon, which tends to be lipid in nature. For example, tributylene. Now, higher than that will be obviously more hydrophobic and we get lipid character, no doubt of it. Now, therefore, we find lots of saturated and lot of unsaturated. Now, among the saturates, normally what is the kind of chain length of saturated acids in fats that we normally deal with and consume? What are the kinds of saturated acids? In most of the oils, you'll find it is C16, C18. In certain oils, very specifically, we have got medium chain fatty acids like C6, C8, C10. Medium chain fatty acids. C12 also is there. In case of milk fat, you may find C4 fatty acid, which is
present in butter but not in any other vegetable oil. So fatty acid composition in terms of saturates, it may vary from C4 to C30, C40 also. But in our common edible oils, we find more or less broadly C16 to C18 and certain proportions of C20 to C24 long chain saturate. And that is mostly in case of groundnut oil, you find mustard oil, rapeseed oil, some amount in rice bran oil, you'll find that there is long chain saturated acids like C20 0, C22 0, C24 0. And in case of rice bran, sometimes get more C26, C30 also because of the wax in rice bran. So most of the oils exclusively triglyceride rich oil. In certain cases, there might be phospholipids between 0.5 to say 2% or 3%. So there may be variation, but not in that much amount as we get the triglyceride oil. Phospholipid is very small proportion between 0.5 to 3%. And most cases you'll find in soybean oil, soybean is high, around 2 to 3%. In other oils, it may be variable below 2, below 3. But anyway, phospholipids are there in the natural edible oils. Now, what is the difference in the distribution pattern of fatty acids? You say that fatty acids are esterified with dissolved from triglycerides. And that is the molecular nature. Now, how are the fatty acids distributed? There are three positions, 1, 2, and 3. Where the saturates go, where the unsaturates go. জানা আছে কারুর জানা আছে আনস্যাচুরেটেড কোথায় থাকে 1 আর 2 তে আনস্যাচুরেটেড আর 3 তে বোধহয় স্যাচুরেটেড, তাই কি? মানে মনে হচ্ছে তাই। কি বললি সি আরেকবার বলো। 3 পজিশনে হচ্ছে স্যাচুরেটেড আর 1 আর 2 তে আনস্যাচুরেটেড। না, to be partly true, 1 and 3 তে স্যাচুরেট, 2 তে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি যেটা বলেছো অডিয়েন্স ক্ষেত্রে still I tell you that 1 and 3 তে mostly saturate আর 2 তে unsaturated. Natural course of enzyme reaction দেখা যাচ্ছে যে because of the molecular structure, different zigzag nature of unsaturated acids, it is found that enzymes tend to estify more readily the 1,3 hydroxyl groups of glycerol which are more reactive with saturated acids. And once they are esterified, now unsaturated acid can also estify with 1 and 3. But mostly in the 2 position, it is unsaturated fatty acids that estify. So in natural oil, you will always find, you are very much correct, unsaturated fatty acids in the 2 position, saturated fatty acids in the 1 and 3 position. So this is the case with natural oils. Now what about animal fats? অ্যানিমাল ফ্যাটে কি হবে? আমরা তো ট্যালো খাই, লার ট্যালো, মাটন ট্যালো খেয়েই যাচ্ছি নানারকম ভাবে, বিরিয়ানি খেলেই কিছু পেটে যাচ্ছে। আগে তো একসময় বিস্কিটের প্রচুর ব্যবহার হতো, কেকে ব্যবহার হতো, মার্গারিনে ব্যবহার হতো, এখনো হয়। আমেরিকাতে প্রচুর বিস্কিট কোম্পানি ব্যবহার, আমি যে কাজ করছি আমেরিকান ইন্ডাস্ট্রিতে, যেখানে লার্জ তৈরি হয় ফর বেকারি ইউজ, ফুড বিস্কিট ইন্ডাস্ট্রিতে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে কি তফাৎ আছে ইন টার্মস অফ ডিস্ট্রিবিউশন প্যাটার্ন অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট ফর অল অফ ইউ। If you analyze the composition of fatty acids of say animal fat like tallow or lard, and if you compare with cocoa butter, দেখবে ফ্যাটি অ্যাসিড কম্পোজিশন আইডেন্টিক্যাল। দুটো ক্ষেত্রে অ্যামাউন্ট অফ স্যাচুরেট, টাইপ অফ স্যাচুরেট, অ্যামাউন্ট অফ আনস্যাচুরেট অ্যান্ড টাইপ অফ আনস্যাচুরেট ফ্যাটি সব এক। কিন্তু
একটা মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে চকলেট ফ্যাট, মুখে দিলেই গলে যাচ্ছে, তার মানে 37 ইজ দি হাইয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট, গলে গেল। আর একটা যে মুখে দিচ্ছি কিছুতেই গলছে না, মুখের মধ্যে থেকেই যাচ্ছে, সেইটা হচ্ছে চর্বি, ট্যালো অ্যান্ড লার্ভ, মেল্টিং পয়েন্ট ভেরি হাই, 44, 45। কেন হলো বলো তো? Why is it that animal fats have a much higher melting point than cocoa butter, although they have স্যার প্ল্যান্ট ফ্যাটের চেন, ফ্যাটি অ্যাসিডের চেন লেন্থটা কি কম হয়, আর অ্যানিমালের ক্ষেত্রে চেন ফ্যাটি অ্যাসিডের চেন লেন্থটা বড় হয় স্যাচুরেটেড ফ্যাটের না ক্ষেত্রে? একই চেন নাকি? কোলেস্টেরল কন্টেন্টের ভেরিয়েশন হয় স্যার? কোলেস্টেরল কন্টেন্টের জন্য কিছু হয়? কোলেস্ট্রল তো ইলিজিবল ভ্যারিয়েশন আছে, কোলেস্ট্রল তো অ্যানিমাল ফ্যাট আছে, কোকো বাটার নেই প্রায়, কিন্তু কোলেস্ট্রল যে কিছু আসছে না, এটা হচ্ছে ডাবল বন্ডের অ্যানিমাল জন্য? ফ্যাট। নো, ডাবল বন্ড একই আছে প্রায়। তুমি দেখবে আয়রন ভ্যালু ফ্যাটি কম বসে এক, মানে আয়রন ভ্যালু এক। ডাবল বন্ডে মাখন তেল অনেক বেশি আছে দেন কোকো বাটার, স্টিল মেল্টিং পয়েন্ট মাছ হায়ার। সিস এন্ড এইবার বলি শোনো, ট্রান্সপোজিশনের জন্য। ট্রান্সও না, ওই র্যান্ডম, অর্থাৎ molecule can be distributed in random manner also. তুমি যেমন বললে যে 1 and 3 স্যাচুরেট, 2 আনস্যাচুরেটেড, তা না হয়ে 2 and 3 can be specified as saturated, 1, 2 and 3 can be specified as unsaturated. That is called random distribution. আর যদি 1, 3 saturated, 2 unsaturated, we call it even distribution. The fatty acids can be distributed evenly, fatty acids can be distributed randomly. এবার দেখবে which is the case with animal fat, plant animals. তাতে দেখা যাচ্ছে যে you get theoretically all triglycerides, whereas in vegetable oils you don't get theoretically triglycerides, you get much number. And also if you compare, you find the highest melting glyceride is not formed or formed in very amount of minerals, whereas highest melting compound triglyceride is formed animal fat in much more quantity. এটা একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে, কারণ this difference in molecular structure vis-a-vis thermal property of fat has promoted a technology of interstitial process. Interstitial process technology is based on this concept. In natural oils, we have saturated in 1 and 3, unsaturated in the 2. In animal fats, it is fully random enzyme. Enzyme is randomly distributing, and therefore all saturates can be in the 1, 2 and 3 position. All unsaturates can be 1, 2 and 3 position. And their combinations of all kinds are possible in case of land animals, fat. You can calculate out. If you take the A plus B plus whole cube, A একটা fatty acid, B আরেকটা fatty acid, C আরেকটা fatty acid, 3টে fatty acid, তাহলে বা যদি তুমি শুধু একটা ধরে কিউব, তো ট্রাইপামিটেন, ধরো আমি বি কিউব, ওরিক অ্যাসিড, ট্রাইলিনেন, এইবার যে তাদের কম্বিনেশন ভাঙা যাবে, if you expand CA square, B, CA square, এরকম all combination দেখবে যে the triglyceride composition of fats, because this is randomly distributed assumption করে। আর যদি আমি র্যান্ডম না হয়, which is mostly the case in natural fat, তখন আমরা 1 এ কত স্যাচুরেট, কত স্যাচুরেট, 2 তে কত আনস্যাচুরেটেড, তার জন্য আমাদের লাইপেজ হাইড্রোলিসিস, প্যানকারি লাইপেজ হাইড্রোলিসিস মেথড আছে। এগুলো তাহলে আমি বলতে পারি আরেকদিন আমার ওই পাঠটা
যে এটা তোমাকে জানা দরকার যে whether it is intestinal fat, whether it is animal fat or not. তাহলে স্যার ট্যালো আর ইয়ের ডিফারেন্সটা মানে কোকো বাটারের ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে র্যান্ডম মানে মেল্টিং পয়েন্ট হাই তখনই যখন র্যান্ডামাইজেশন মানে মানে ওই কত বেশি ট্রাইওলিন কত কম ট্রাইওলিন আছে আর কত দেখবে ট্যালোতে ট্রাইপামিটিন আছে, ডাইপামিটিন স্টিয়াইন আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে কিন্তু কোকো বাটার কিছু নেই। কোকো বাটার আচ্ছা এইবার আমি বলছি তুই কোকো ঠিকই ধরেছিস। এখন ধর আমাদের মেল্টিং পয়েন্ট অফ ফ্যাট নির্ভর করছে প্রথমত কী ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড আছে। স্যাচুরেট যদি বেশি হয় মেল্টিং পয়েন্ট বাড়বে, আনস্যাচুরেটেড বেশি হলে মেল্টিং পয়েন্ট কমবে। এইবার স্যাচুরেটের মধ্যে চেইন লেন্থের এফেক্ট আছে, যত চেইন লেন্থ কমবে মেল্টিং পয়েন্ট কম, যত চেইন লেন্থ বাড়বে মেল্টিং পয়েন্ট বাড়বে। আবার আনস্যাচুরেটেড ক্ষেত্রেও তাই, ডাবল বন্ড যত বাড়বে মেল্টিং পয়েন্ট কমবে। এইবার আনস্যাচুরেটের মধ্যে 6 ট্রান্স আছে, পজিশন আইসোমার আছে, ডাবল বন্ড দিয়ে ডিফারেন্ট পজিশন আর ডিফারেন্ট মেল্টিং পয়েন্ট, 6 ট্রান্স হলে আরেক ধরনের মেল্টিং পয়েন্ট। এগুলো সব আমাদের মেল্টিং পয়েন্ট আন্ডারে ভাবতে হয়। এইবার দেখা যাচ্ছে যে ফ্যাটি অ্যাসিড যদি এক থাকে তাহলে তখন কেন ট্রাইগ্লিসারাইড তখন দেখা যাচ্ছে র্যান্ডম ডিস্ট্রিবিউশন। ন্যাচারাল দেখবে ধর S3 ট্রাইসাইক্লিক বিস্কেট হচ্ছে না, অ্যানুয়াল ফ্যাটে ইনভেরিয়েবলি S3 হচ্ছে। S3 মেল্টিং পয়েন্ট ভেরি হাই, হাইয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট। ট্রাইগ্লিসারাইড মেল্টিং পয়েন্ট যদি আমরা ভাবি হাইয়েস্ট মেল্টিং S3, তারপরে S2U অর্থাৎ দুটো S একটা U, তারপর মেল্টিং পয়েন্ট S আর U2 হচ্ছে লোয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট। এই যে ট্রেন্ডটা এইটা আমি যদি জানি সো একটু মডিফাই বাই র্যান্ডমাইজেশন, তা দেখবি যে ন্যাচারাল লিকুইড ছিল সেটা গ্র্যাজুয়ালি হাই মেল্টিং হয়ে যাচ্ছে। এবার যদি স্যাচুরেশন ঠিকমতো প্রপোর্শনাল হাই থাকে দেখবে জমে গেছে, হার্টের সঙ্গে কোনো দরকারই নেই, এমনি ইন্টারেস্ট করলেই দেখা র্যান্ডমাইজ করে জমে যাচ্ছে। তো এইগুলো এখন ওই মেল্টিং পয়েন্টে ঢুকছি বলে আমি আগে এই কোশ্চেন করে নিলাম যে একই যদি স্যাচুরেট হয় অ্যামাউন্ট, আনস্যাচুরেট একই হয়, তাহলে এমন কি হতে পারে যে একটা ফ্যাটের মেল্টিং পয়েন্ট কম আরেকটা মেল্টিং পয়েন্ট বেশি? এই কোশ্চেনের করার উদ্দেশ্য একটাই, ওই এটা বলার জন্য যে র্যান্ডম ডিস্ট্রিবিউশন, ইভেন ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ বুঝেছিস তো সবাই? মানে অনেকগুলো ফ্যাক্টরস আছে মেল্টিং পয়েন্টের, কিন্তু যদি সব ফ্যাক্টর গুলো একই হয় তাহলে যেই পয়েন্টটাতে ডিফারেন্সটা হচ্ছে দ্যাট ইজ randomization, that is distribution of fatty acids on the glycerol molecule. তার মানে তখন এই ডিস্ট্রিবিউশনের উপর ডিপেন্ড করে তার মেল্টিং পয়েন্টটা ডিফার করছে। বাদ বাকি সবকিছু যদি সমান হয়, মানে যত এখানে স্যাচুরেট ওখানেও তত স্যাচুরেট, ওখানে যত আনস্যাচুরেট এখানেও তত আনস্যাচুরেট, আর সমস্ত প্যারামিটারস গুলো যদি সেম হয়, তখন distribution of fatty acid determines the melting point of the fat. Okay? That is very very important. That is very important. এবং এইটাই অ্যাডভান্টেজটি হচ্ছে আমাদের ইউটিলাইজ করতে হয় in selecting fat for confection use, that is chocolate use, in selecting fat for other products, baking applications. যদি খুব হাই মেল্টিং হয় বেকিং চলে গেল, whereas in case of chocolate melting point fat phase should not exceed 37. তোমরা কি চকলেট ফ্যাট পড়েছো কোকো বাটার সাবস্টিটিউটস? বলিয়ে না ওরা পড়েনি, মানে এটা ওদের ওইভাবে নেই, কিন্তু ফুড কেমিস্ট্রি মানে ওরা তো না পুরী ছাত্র একটু জানা দরকার যে কোকো বাটার আমাদের দেশে হয়ই না, প্রায় ওই ইম্পোর্ট লট, যার জন্য চকলেটের দাম বেশি। এবং সেই কোকো বাটার সাবস্টিটিউটস প্রচুর ব্যবহার হয়। সেগুলো কি ইন্ডিজিনাসলি না আমরা সেগুলো ইম্পোর্ট করা যায়, বা কিভাবে টেকনোলজি কি আছে? অত ডিটেইল না বলে মানে স্যার একটুখানি যদি চকলেটের কি মানে চকলেটে কি থাকে সেটুকু বলে দিলে ওদের মানে হবে। আর সেটা যখন আমি ওই পড়াবো তখন একদম কাবা করে দেবো ক্ষণ। আমি শুধু জানতে চাইছি যে ওরা ওরা যা যা ওরা অনেক কিছু জানে এখন, কাবা করে
করে চেক দেখে শুধু হয় দেখে নিচ্ছি দাঁড়া। আর বেসিকটা সেকেন্ড হচ্ছে যে তোমরা কি পজিশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড, ধরো যেটা টু পজিশন আছে সে যদি ওয়ানে যায় বা ওয়ান থেকে যদি টুতে যায়, তাতে কি হবে, এফেক্ট কি হবে, নিউট্রিশনাল এফেক্ট বা মেল্টিং পয়েন্ট আদার প্রপার্টিজে কি এফেক্ট? ধরো এই পাম অয়েলের আমাদের যদি ধরা যায় আমাদের 1C-তে পামেটিক অ্যাসিড আছে, যদি এটা 2-তে ঢুকিয়ে দিই পামেটিক অ্যাসিড, তাহলে কি হবে? তো এইগুলো একটু মেল্টিং পয়েন্ট সাথে, যেমন অ্যাবজর্পশন অফ ফ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, similarly position of fatty acid in fat molecule also influences fat absorption. And not only that, fat absorption is not, ultimately it affects the level of cholesterol and TG in blood. সুতরাং এইটা নিশ্চয়ই তোমাদের ম্যাডাম পড়িয়ে দিয়েছে, মার্কও পড়িয়ে দিয়েছেন যে how does the position of fatty acid in TG molecule can influence the nutrition aspects. এটা ইম্পর্টেন্ট। এটা আমি একটা আগে করবো ইন্ডাস্ট্রি পড়ার সময়, তখন দেখবে যে হাউ the position of fatty acid is involved with the nutrition, is involved with stability. ধরো শুনতে পাচ্ছ তোমরা? হ্যালো, Yes, sir. পাচ্ছে বলুন। পাচ্ছি না যদি হয়, তাই বলছি যে এই কন্টেন্ট অফ স্যাচুরেটেড অ্যাসিডস, আমরা সাধারণত বলি যত স্যাচুরেট বাড়বে তত রিস্ক ফ্যাক্টর। আমি ইন্ডিভিজুয়াল স্যাচুরেট এখন ধরছি না, এখন ধরো স্যাচুরেটটা যদি ওয়ানে না হয়ে টুতে ঢুকে যায়, সেম অ্যামাউন্ট অফ স্যাচুরেট হয়তো একটা থাকতে পারে 1C-তে, বা তুমি একটা প্রোডাক্ট বানিয়েছো সেখানে 1C-তে যা নেই তার থেকে বেশি আছে 2-তে, অথচ সেম ফ্যাটি অ্যাসিড লাইক পামেটিক অ্যাসিড। এবার তোমরা কোলেস্ট্রল লেভেল, টিজি লেভেল, নিউট্রিশনের কি হবে, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। The position of fatty acid also influences the absorption and transport, and consequently on the cholesterol level and TG level of blood as well. সুতরাং সেই জন্য পাম অয়েলকে যদি আমি ইন্টেন্সিফাই করি, তখন টু পজিশনে পামেটিক অনেক বেশি ঢুকে যায়, তখন দেখা যায় যে কোলেস্ট্রল অনেক কমে গেছে। এইবার ওই মোড অফ হাইড্রোলিসিস আমাদের ইন্টারেস্ট্রিফিকেশন, হাইড্রোলিসিস, ওই যে রিঅ্যাকশন গুলো, ওইগুলো কিন্তু মানে যেটুকু পড়িয়েছি তাতে হবে না, মানে আরেকটু সেইগুলো না, এটাই পড়াবো। শুন, হ্যাঁ। আজকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে নিচ্ছি, আচ্ছা বুঝলি? ঠিক আছে আজকে আমি ওভারঅল ব্যাকগ্রাউন্ড কাভার করে দিচ্ছি, আচ্ছা ঠিক আছে। যাতে ওরা একটু নেক্সট ক্লাসে সুবিধা হয়। হ্যাঁ। হ্যাঁ, কারণ এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড পজিশন, আমি তোর থিসে করিয়েছিলাম মনে আছে যে তোর এনজাইমেটিক ডিস্ট্রিবিউশন 1C এনজাইম দিয়ে করলে যা নিউট্রিশন বেনিফিট পাওয়া যায় তাতে বেটার পাওয়া যায় কেমিক্যাল ক্যাটালিস্টে। কারণ একটাই, পজিশন ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাটি অ্যাসিড, পামিলিক অ্যাসিড কন্টেন্ট। এটা সাগরিকার থিসিস একটা ছিল, করিয়েছিলাম, পাম অয়েল র্যান্ডামাইজ করে তারপরে খাওয়ানো, অনেক বেটার দেন অরিজিনাল পাম অয়েল। কারণ পজিশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড হ্যাজ সিগনিফিকেন্ট রোল অন নিউট্রিশন, অন স্টেবিলিটি অ্যান্ড আদার প্রপার্টিস। এইটা আমরা একটু আর চেষ্টা করবো, কিন্তু এক্সপার্ট আছে নিউট্রিশনে, ভাবা দেখা যাবে। এইবার দেখা যাচ্ছে যে চেইন লেংথ অফ স্যাচুরেটেড অ্যাসিডস ইজ ইম্পর্টেন্ট, ভেরিয়াস আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস আর ইম্পর্টেন্ট, এবং রিসেন্টলি প্রচুর স্টাডি হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে অ্যামং দি আনস্যাচুরেটস normally PUFA, N6, N3 are very important, but it was first pointed out in 1978 in conference in Argentina that how PUFA content has to be restricted just to avoid periodical problems.
at one stage, the amount of PUFA N6 and N3 was not categorically fixed in terms of amount, because there were diverse opinion. Many workers reported more the better, but first time it was reported that the more PUFA intake is really dangerous, as it builds up lot of free radicals. That means in vivo lipid peroxidation is extremely important. So তোমরা তো already peroxides জানোই, rancidity of fats পড়েছো already, কিন্তু সেটার সাথে এই একই কারণে একই রিলেশন, that in vivo also we get peroxides which decompose to various free radicals and eventually involved in various diseases, cholesterol problem, osteoporosis problem, toxicity problem, all are there. So you'll have to now consider how much PUFA should be allowed for consumption on a regular basis. What is the recommendation now of the consumption pattern of fatty acids? এটাও তো নিশ্চয়ই পড়ানো হয়েছে, পড়েছিস? So 1:1.2:1 for PUFA, MUFA and saturated fat. প্রথম ভাবা হয়েছিল 1:1:1. সামটাইম ওই ওডিক রেশিওটা অনেক সময় একটি হয়, ওয়ানের জায়গায় 1.5 বেশি হলো, it doesn't matter that much, but the ultimate PUFA content is very important. And what is the ratio between N3 and N6? 4:1. 4 to 10:1. 4:1 is best. 10:1 হতে পারে, বুঝলে? মিনিমাম 4 to 10:1. মিনিমাম 10:1 হতেই হবে। Okay. So there should be some amount of N3. কেন বলতো? Sir, the N3 omega-3 is anti-inflammatory. That's why. And omega-6 pro-inflammatory. কারণটা কি? Sir, I mean, they create certain cytokines and such pro-inflammatory molecules, the omega-6 fatty acids. Leading to inflammation. They are very useful. তুমি omega 6 থেকে কিছু বাদ দিতে পারো না। লিনোলেইক অ্যাসিড ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লাগবে, লিনোলেনিক তো লাগছে, কিন্তু এদের রিলেটিভ রেশিওটা 1:1 কি 4 কি 5:1 কি 10:1, ইটস এ ফ্যাক্ট। কিন্তু আমি বলছি যে should you recommend high amount of linolenic or should you recommend high amount of linoleic? In most of the edible oils, if you compare the linoleic content, linoleic content is very high only in flaxseed. In sunflower, it is around virtually nothing. In case of soybean, it is about say 5 to 10%. Well, any idea? স্যার শোনা যায়নি, আরেকবার একটু রিপিট করুন। কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দি linolenic ratio in mustard oil? সেটা বোধহয় মনে নেই ওদের। ম্যাম একবার বলবেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি না অনেকই কোশ্চেন। কোশ্চেন হচ্ছে what is the ratio of linoleic and linolenic in mustard oil? লিনোলেনিকের রেশিওটা কি? লিনোলেইক বলতে পারবো না। ফ্যাটি কম্পোজিশন জানো? না জানে না। জানলে বলো দেখি। তো জানে না। আচ্ছা, মাস্টার অয়েলে ধরে নাও about 50% erucic acid, C22-111 erucic acid, about 15% linoleic, 15% linolenic, তো কত হলো? 80% হয়ে গেল।
স্যাচুরেট 5-6%, বাকিটা হচ্ছে অলিক অ্যাসিড অ্যারাউন্ড 15-20%. So দেখবে যে মাস্টার্ড অয়েল ইজ হ্যাভিং অ্যাবাউট সে 70% কাছাকাছি মনোইন, অ্যাবাউট 20% কাছাকাছি হচ্ছে মিনিমাম 20% হচ্ছে ডাইন আর ট্রাইন কম্বিনেশন, and that is very important, 1:1 ratio. This is the only oil having almost 1:1 ratio of linoleic linolenic. It has got erucic acid 22-111. Now, do you think mustard oil is not a good edible oil? No, sir, it's good. Huh? Sir, actually, at present, most people think it's good. কি বললি সোমেন? মানে at present most people think it is good. No, linolenic, আমি বলছি mustard oil is the only oil in nature that has almost 1:1 ratio of linoleic and linolenic. No other oils has this advantage in composition. And in fact, the mustard oil is excellent edible oil. Earlier it was refuted by many countries, even today. But now lot of information have established the mustard oil is excellent edible oil. If you compare groundnut, you'll find mustard response far better in respect of cholesterol lowering property, far better, because of the linolenic content which is absent in groundnut oil. So if you remember the fatty acid profile of various edible oils, you can immediately find out yourself which will be a good edible oil from nutrition point of view. Now, very important that flaxseed oil having 60% linolenic. Should you like to consume straightway such high amount of linolenic rich oil? সোজাসুজি কি ফ্ল্যাক্সিড অয়েল খাওয়াটা ভালো হবে নিউট্রিশনের পক্ষে, যেটা 60% লিনোলেনিক আছে? কি বলবি? এইটাই দেখবে একটা বিরাট প্রবলেম। ইনিশিয়ালি একটি অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় হয়তো কোলেস্টেরল অ্যাসপেক্ট থেকে, but later on it may form lot of oxidation problem, free radical problem. Therefore, balance of linolenic has already someone of you pointed out. So it is very important that there should be a balance of linolenic. 1:1 is an ideal ratio, but 1:1 is hardly available in nature except in mustard oil. In other oils, you have either high linolenic, low linolenic, or vice versa. Now, I have one question now. You have, say, gamma linolenic acid. You know that? Gamma linolenic acid? শুনেছিস তো গামা লিনোলেনিক অ্যাসিড? Yes, sir. হ্যাঁ, শুনেছি। আচ্ছা, গামা লিনোলিক অ্যাসিডের থেকে কি হয়? আমরা যখন লিনোলিক অ্যাসিড খাই বডিতে গিয়ে কি হয়? প্রথমত লিনোলিক ইজ কনভার্টেড টু জিএলএ, জিএলএ ইজ কনভার্টেড টু অ্যারাকিডোনিক, তাই তো? Yes, sir. Linolenic acid is converted to GLA. That GLA is converted to arachidonic. Arachidonic is subsequently long chain saturates, আরো হাই না কার্বন নাম্বার সব হয়ে আলটিমেটলি প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সাইক্লিন কত কিছু হয়। কিন্তু প্রথম স্টেপটা দেখো, if you have GLA already to start with in an oil, তাহলে you don't have to wait for conversion of linolenic to linolenic and then to arachidonic. এই সিকোয়েন্সটা ইজ ভেরি টাইম টেকিং প্রসেস আন্ডার ইন ভিভো কন্ডিশন। আমাদের বডিতে লং টাইম লাগে। আমি এখন ভুলে গেছি এক্স্যাক্টলি, 7 দিন লাগতে পারে, 15 দিন লাগতে পারে কনভার্সন অফ লিনোলিক অ্যাসিড টু অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড। লং টাইম রিকোয়ারমেন্ট। ইন দি মোমেন্ট ইউ টেক GLA oil like evening primrose, যদি ইভিনিং প্রিমরোজ অয়েল খাই
তাহলে দেখবে উই টেক GLA straight away 15% GLA in primrose. ওই GLA is converted to arachidonic acid directly and very fast. সেই জন্য আমি মনে করি যে ও বলি আছে বোধভাবে যে ইনস্টেড অফ কেজি, হ্যাঁ 4,000 টাকা কেজি, 1 কেজির দাম 4,000 রুপিস, 1 কেজির দাম 4,000 রুপিস। কোনটা? ওই প্রিমরোজ অয়েল। এইটা তো আমাদের দেশে কাল্টিভেশন শুরু হয়েছিল, আমি একটু ইনভলভ ছিলাম যে পাড়া জানা মধ্যপ্রদেশে, কিন্তু কাল্টিভেশনটা এখন শুরু হয়নি সেরকম ভাবে, বুঝলি? হ্যাঁ, ওই সাপ্লিমেন্টস হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। যেটা বলছি আমি কি, আমাদের এল্ডারলি পিপলের ক্ষেত্রে GLA oil is extremely important. Instead of giving you safflower oil, আমি দেখেছি হার্ট ডিজিজের লোকদের ডাক্তাররা স্যাফোলা খেতে বলে। হ্যাঁ, যেহেতু টাইটাইন অ্যালকোহল আছে বলে একটু খুবই বাঁচোয়া, কিন্তু স্যাফোলা না খেলে ওদের কি হয় জানিস তো? স্যাফোলা খেলে কোলেস্ট্রল ইজ নট দি অনলি আনসার। এখন তো কোলেস্ট্রল মাথায় কামায় না। কোশ্চেন হচ্ছে যে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড না হলে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন স্যানাডেক্সন হবে না, এবং প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ডেরিভেটিভ যদি না হয়, আইকোসানয়েডস বা প্রস্টানয়েডস যদি না হয়, then there will be lot of health problem. সেই জন্য বলছি যে I personally feel that we should take some amount of GLA, which is available from evening primrose oil. হ্যাঁ, GLA ক্যান্সার সবেতে GLA, মানে আর্থ্রাইটিস, ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, সব কারণ হচ্ছে GLA is converted to arachidonic acid so fast. Arachidonic is very important. Excess, আচ্ছা arachidonic যদি এক্সেস হয় তাহলে কি হবে? দেখা যাচ্ছে arachidonic এক্সেস হলে it affects the membrane, liver membrane, বা লিভারে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর হয়, কার্সিনোজেনিক এফেক্ট হয়। arachidonic বেশি পরিমাণে একটা প্রবলেম হয়, কিন্তু arachidonic অ্যাসিডটা ইভিনিং প্রিমরোজ অয়েল যদি খাওয়া যায়, তার ডাইরেক্ট কনভার্সন যা হয় তাতে ইট ইজ ভেরি ইউজফুল ইন টার্মস অফ বোথ অ্যামাউন্ট অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্ট। তো এইটা আমরা একটু দেখবো যে আমরা হাউ উই ক্যান ব্লেন্ড অয়েলস টু প্রোভাইড মাচ বেটার নিউট্রিশন। প্রোভাইড তুই আছিস সুবিধা আছে একটু বায়োকেমিক্যাল পার্টটা ইন্টারশন করতে পারবি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বায়োকেমিক্যাল আমি পড়াবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে বলছি আমি পয়েন্টে দিলাম তোকে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমি পার্সোনাল ফিল করি ইট ইজ বেটার টু recommend consumption of certain amount of GLA rich oil daily for elderly people, just to promote the synthesis of arachidonic acid and downstream eicosanoids or prostanoids. এটার জন্য একটু দরকার। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ইনফ্লামেটরি, মানে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, মানে ফুডে আমি পার্সোনাল আজকে বলি অনেকে to consider such blend. Even primrose oil blend করতে, হ্যাঁ, তাহলে বেটার হবে। এই যে রাইস ব্র্যান্ড এত ভালো, রাইস ব্র্যান্ড লিনারলি খুব কম, ব্লেন্ডিং অফ ভেরিয়াস অয়েলসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তার জন্য ফ্যাটি কম্পোজিশন জানা গেছে। এবার যদি আমি স্টেবিলিটি যাই, তাতে ডেন্সিটি বা থিওরিটিক্যাল ফর্মেশন এগুলো আমি একটু পরে আলোচনা করবো। আমি শুধু আজকে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি। সুতরাং আমাদের N3, N6 ফ্যাটি ইনটেকটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ হচ্ছে নাম্বার অফ ভেরি ইউজফুল প্রস্টানয়েডস, সেগুলো আমাদের বডিতে তৈরি করতে প্রচুর টাইম লাগে। therefore we require very readily convertible বা available materials বা ফ্যাটি অ্যাসিড যেগুলোর মধ্যে যেসব অয়েল আছে তাদের কনজামশনটা একটু এনহান্স করা যায় কিনা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর এইবার ধরো যদি আমরা গ্র্যাজুয়ালি ইস্যুতে চলে যাই যে প্রপার্টিজ অফ ফ্যাটস, রিয়াকশনস অফ ফ্যাটস, তাহলে প্রপার্টিজ অফ ফ্যাটসের মধ্যে মেল্টিং পয়েন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট। আর কি কি ইম্পর্টেন্ট আছে, কত সলিড কত লিকুইড। যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা ইন্ডাকশন হাই টেম্পারেচার প্রসেসে ব্যবহার হয়
যেখানে ফ্যাটের certain consistency, certain melting point, certain kind of composition is required. How we manipulate that? তার জন্য মেল্টিং পয়েন্ট কার কার উপর নির্ভর করবে, সে দ্যাট ইউ অলরেডি টোল্ড মি, আই এম কোয়াইট হ্যাপি। কিন্তু যেহেতু দেয়ার আর 4 kinds of triglycerides, কি কি ট্রাইগ্লিসারাইড আছে, কটা, 4টা আছে তো ট্রাইগ্লিসারাইড ন্যাচারাল প্রোডাক্টসে। হ্যালো, স্যার কি আছে? ট্রাইগ্লিসারাইড কোন রকমের আছে? হ্যাঁ, ন্যাচারাল অয়েলে কত রকম আছে? আমি তো জানি না, আমি জানি না, আপনি বলুন। এইবার S3 হতে পারে, ট্রাইস্যাচুরেট হতে পারে, ও আচ্ছা আচ্ছা, ডাইস্যাচুরেটেড মনো আনস্যাচুরেট হতে পারে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনোস্যাচুরেটেড ডাই আনস্যাচুরেট হতে পারে, ট্রাই আনস্যাচুরেট হতে পারে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 4টে হতে পারে। এদের মধ্যে মেল্টিং পয়েন্ট হাইয়েস্ট হচ্ছে S3 ট্রাইস্যাচুরেট। যেই একটা আনস্যাচুরেট ঢুকলো, মেল্টিং পয়েন্ট কমে গেল। কিন্তু নেক্সট হাইয়েস্ট মেল্টিং পয়েন্ট S2U, এরপর হচ্ছে 2টে ইউ ঢুকলে আরো কমে গেল SU2, আর যখন 3টে ঢুকে গেল U3 লোয়েস্ট মেল্টিং, প্রোভাইডেড আনস্যাচুরেট গুলো অল আর ইন 6 কনফিগারেশন। ট্রান্সফারে দেয়ার উইল ভ্যারিয়েশন মেল্টিং পয়েন্ট। কনজুগেটেড সিস্টেম হলে একরকম হবে, ডাইন ট্রান্স হলে একরকম, ট্রাইন ট্রান্স হলে একরকম, আর মোনোইন ট্রান্স হলে একরকম মেল্টিং পয়েন্ট। এগুলো ডিফারেন্ট আছে। সুতরাং মেল্টিং পয়েন্ট অফ ফ্যাট ডিপেন্ড করছে ফ্যাটি অ্যাসিড স্ট্রাকচার উপরে, প্রপোর্শন উপরে, সব। অ্যাট দি সেম টাইম কী ধরনের ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হচ্ছে বা ন্যাচারাল অয়েল হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করবে ইন দি মেল্টিং রিজিয়ন। সেই ক্ষেত্রে ন্যাচারাল অয়েলে দেখা যাচ্ছে, আর্লি ডিসকাস করেছিলাম, সেইটাই ইভেন ডিস্ট্রিবিউশন, অ্যানুয়াল ফ্যাটে র্যান্ডাম ডিস্ট্রিবিউশন। তার জন্য অ্যানুয়াল ফ্যাট যে ফর্ম S3 বানাচ্ছে, whereas in case of liquid oil in nature there is no S3 formation. এইবার কোশ্চেন হচ্ছে, যদি একটা লিকুইড অয়েল হয়, আমি সলিড করবো কি করে? এই নলেজ করতে পারি, আমি চেষ্টা করতে পারি। যদি আমি র্যান্ডামাইজ করে দিই তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট আমার বাড়বে। এবার মেল্টিং পয়েন্ট কতখানি বাড়বে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন হাউ মাচ ইজ দি স্যাচুরেটেড অ্যাসিড কন্টেন্ট। এবার তোমার জানাই আছে S3 কত হতে পারে, S2U কত হতে পারে, SU2 কত হতে পারে, U3 কত হতে পারে। র্যান্ডম বেসিসে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট আউট। ক্যালকুলেট করে নিলে তুমি জেনে যাবে কি কম্পোজিশন। তোমাকে মেল্টিং পয়েন্ট না দেখলেও তুমি নিজেও প্রেডিক্ট করতে হবে এত মেল্টিং কাছাকাছি যাবে। So this is very important for you. The melting point of fats depend on the relative proportions of the various kinds of triglycerides. Higher the saturate, higher the melting point, and so on. The more the unsaturation, melting will go down. এবার কোশ্চেন হচ্ছে পজিশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস থেকে ছাড়াও there are different phases of fats, crystalline phases. একই ফ্যাটি অ্যাসিড কম্পোজিশন কিন্তু মেল্টিং পয়েন্ট তফাৎ হতে পারে, নট বিকজ অফ র্যান্ডম ডিস্ট্রিবিউশন বাট বিকজ অফ ক্রিস্টালাইন ফেজেস। আমরা তো জানি অর্গানো মলিকুলস, ডিফারেন্ট মলিকুলস আর ডিফারেন্ট ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার্স, crystal phases. Fatty ক্ষেত্রে we also find there are different crystalline phases for fatty acids and fats. Now these phases may be very low melting, may be very high melting. এটাই তোমাদের একটু জানা আছে তো? হ্যালো, না এটা জানা নেই, এটা জানা নেই। মানে ডিফারেন্ট ফেজেস মানে আপনি ওই আলফা বিটা আইসোমারস ওগুলো বলছেন? হ্যাঁ, আলফা ফেজ, গামা ফেজ, ডেল্টা ফেজ, বিটা প্রাইম ফেজ, বিটা ফেজ, এই ফেজগুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা জানে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো একটু লাগবেও ছেলে মেয়েদের, কারণ আছে বিটা প্রাইম ফেজ এন্ড বিটা ফেজ দুটো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। ইন কেস অফ মার্গারিন প্রিপারেশন একটু জানতে হবে মার্গারিন কাকে বলে, বা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মার্গারিন তাতে বিটা প্রাইম ফেজটা লাগবে, হোয়ারেজ চকলেটে বিটা ফেজ লাগবে, বিটা প্রাইমের হবে না। এইটা তোরা একটুখানি পড়ে নিবি যে এই ফেজেস। হ্যাঁ, এটা আমি নেক্সট ক্লাসে একটু পড়ব। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নেক্সট ক্লাসে আমি
জাস্ট অন্য কিছু নয়, ডিটেলস এইটুকু জানার জন্য যে বিটা প্রাইম ফেজ অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্যাট বিটা প্রাইম ফেজে ছিল, কিন্তু উইথ স্টোরেজ আস্তে আস্তে বিটা প্রাইম থেকে বিটা ফেজে চলে গেল, উইচ ইজ দি স্টেপলেস ফেজ, সবচেয়ে হাইস্ট মেল্টিং। যদি কোনো কারণে চলে যায় তাই মেল্টিং পয়েন্ট প্রচুর বেড়ে যাবে, এবং ফলে কি হবে, যেই মেল্টিং পয়েন্ট বেড়ে গেল দেন এই প্রবলেম অফ সারফেস। যদি একটা ফ্যাট প্রোডাক্ট বানিয়ে থাকি predominantly rich in beta phase to give you creamy structure, এইবার ধরো যদি আমি সেরকমভাবে স্টোর না করি, বা if you store under certain condition which gradually enables to transition like beta prime to beta, তাই দেখা যায় there is sudden crack on surface of the material, sudden increase in hardness of the material, sudden effect on the packaging material. এই যে পয়েন্টগুলো, এগুলো ছাত্রীদের একটু জানা দরকার যে particularly the preparation of very specific products where this phase behavior is very important. আবার দেখা যাচ্ছে যে আমি হয়তো মেল্টিং পয়েন্ট খুব ভালো, কিন্তু মিশিয়ে ব্লেন্ড করেছে টু প্রডিউস চকলেট লাইক প্রোডাক্ট, কোকো বাটারের প্রোডাক্ট, কিন্তু দেখা গেল যে ইনিশিয়ালি হয়তো দে আর শোয়িং কোয়াইট গুড প্রপার্টিস, since we did not evaluate the crystalline phases, we did not know, তখন দেখা যাচ্ছে ওই ফ্যাট প্রোডাক্টটা উইথ স্টোরেজ অথবা ডিউরিং প্রসেসিং ইজ শোয়িং ট্রিমেন্ডাস ইনকম্প্যাটিবিলিটি। দ্যাট মিনস ওই ফ্যাট প্রোডাক্টগুলো কোকো বাটার সাথে মিল খাচ্ছে না, দে আর segregating out. There are different phases, two distinct separation of fat molecules into two phases. কারণ হচ্ছে যে phase behavior of the fats in combination of to make cocoa butter like products are not compatible phase, they are different phases. এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আবার দেখা যাচ্ছে একটা ফ্যাট মেশালাম, মেল্টিং পয়েন্ট দুম করে কমে গেল, হ্যাঁ, এটা একটি মিক্সচার হয়ে গেল। তো এগুলো আমাদের একটু জানতে পারে সুবিধা হয় যে কোকো বাটারে একটু পড়তে সুবিধে, বা ব্লেন্ডিং করলে পরে কোনো প্রবলেম হবে কিনা সেটা একটু সুবিধে, বা মার্কেট বানালে প্রবলেম কি হবে সেটা একটু সুবিধে। এইগুলো আমি একটা দিন এই সব একসাথে কাভার করে দেবো। সুতরাং এইটা একটু পড়তে ক্রিস্টাল ফেজেস মেল্টিং পয়েন্ট অফ ফ্যাটস হলে অ্যাজ সাচ উইথ রেসপেক্ট টু ফ্যাটি অ্যাসিড ট্রাইগ্লিসারাইডস সব আছে। সিক্স ট্রান্স রেশিও ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এইবার কোশ্চেন হচ্ছে কনজুগেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডস আর নন কনজুগেট ফ্যাটি অ্যাসিডস। ধরো কনজুগেটেড লিনারেইক হতে পারে, আর নর্মালি আমরা যা লিনারেইক পাই হচ্ছে অল নন কনজুগেটেড। ন্যাচারাল লিনারেইক রিচুয়ালস দে কন্টেন নন কনজুগেটেড লিনারেইক অ্যাসিড। এইবার যদি কনজুগেট হয়ে যায়, কখন কনজুগেশন হতে পারে, কিভাবে কনজুগেশন হতে পারে, এটা পড়েছে ওরা কনজুগেশন কি করে হয়? না, জানে যে না, সেগুলো পড়েনি। ওই কনজুগেটেড মানে ট্রান্স ফ্যাটের ইফেক্টস গুলো পড়েছে, মানে এইটুকু জানে আর কি, যে ট্রান্স ফ্যাট খাওয়া খারাপ। ব্যাপার হচ্ছে যখন আমরা অয়েল রিফাইন করি, সাপোজ আমরা ওকে ডেলিভারিটলি কনজুগেশন করছি না, বাট ওয়েন ইউ রিফাইন we find lot of conjugation, lot of trans isomer formation, তো সেগুলো এখন একটা ব্যাপার আছে। তাছাড়া কনজুগেট হলে পরে তার কি প্রপার্টিজ হয়, তো থিসে কাজ ছিল কনজুগেট ট্রাইন, তাতে কত ভালো পাওয়া গেছে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি পাওয়া যাচ্ছে, কোলেস্ট্রল লোয়ারিং প্রপার্টি আছে, ইভেন ব্লাড সুগার লোয়ারিং প্রপার্টি আছে। এইগুলো কতগুলো কেস স্টাডি আছে, কিন্তু এর মধ্যেও কিছু কিছু কন্ট্রোভার্সিও আছে। সেগুলো এই দেখো তোমাদের একটু জানতে হবে যে কনজুগেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডটার সোর্সটা কি ইন এডিবল অয়েল প্রোডাক্টস, সেটা আমি একটু বলে দেবো। তার মেল্টিং পয়েন্ট কিন্তু আলাদা। আচ্ছা, আয়োডিন ভ্যালু অফ লিনোলেইক অ্যাসিড আর আয়োডিন ভ্যালু অফ কনজুগেটেড লিনোলেইক অ্যাসিড কি হবে, দুটোকে এক আলাদা। ভ্যালুটা কি আগে একটু বলে দিন, আয়োডিন ভ্যালু কেন মাপে, কি আয়োডিন ভ্যালু জানি কাকে বলে? না, জানে না। জানিস কি?
হ্যাঁ, আনস্যাচুরেশন মাপার জন্য। হ্যাঁ, unsaturation মেজারমেন্টের জন্য আয়োডিন একটা আইডিয়া দেয়, but it defined as number of grams of iodine required to absorb by 100 gram of fat. 100 গ্রাম ফ্যাটেতে কতখানি আয়োডিন লাগবে, that is iodine value. And that iodine value does not mean what is the amount of oleic, linoleic, inorganic. It is all these fatty acids present in the oil, তারা টোটাল আয়োডিন ভ্যালু পেলাম, সে 100 পেলাম। হ্যাঁ, যদি এই 100 যে পেলাম তার মধ্যে কতখানি ওলিক, কতখানি লিনোলেক, কতখানি লিনোলিক জানবে? জানো কি বের করা যায়? একটা তো জিএলসি আছে, জিএলসি করলে ওলিক, লিনোলিক সব পেয়ে যাবে, সেখান থেকে আয়োডিন ক্যালকুলেট করতে পারবে। পার্সেন্টেজ ওলিক জানা গেল, পার্সেন্টেজ লিনোলেক জানা গেল, পার্সেন্টেজ লিনোলেনিক জানা গেল। এইবার এই অয়েলের আয়োডিন ক্যালকুলেট করতে পারবে? আমি জিএলসি করিনি, আমি আয়োডিন ভ্যালু করেছি, তাতে আমি যা ভ্যালু পেয়েছি, আর তোমরা জিএলসি করেছো, ওখান থেকে ক্যালকুলেট করলে এক হওয়া উচিত, তো একই হওয়া উচিত। তাহলে এইবার তুমি ক্যালকুলেট করবে কি করে যে আয়োডিন ভ্যালু কত? ওরা বলতে পারবেন, ওরা পারবে এটা? আচ্ছা, চেষ্টা করুক। এটা নেক্সট ক্লাসে বলবে। হ্যাঁ, যে হাউ ডু ক্যালকুলেট দি রিলেটিভ প্রপোর্শনস ওলিক, লিনোলিক এন্ড লিনোলেনিক। আয়োডিন ভ্যালু থেকে তিনটে আয়োডিন ভ্যালু, তিনটে আননোন ফ্যাটি আছে, জানা নেই। জিএলসি করে জানলাম, আয়োডিন ভ্যালু ক্যালকুলেট করলে মিলে গেল, ঠিক আছে। কিন্তু জিএলসি না থাকে, তা আর কি মেথড আছে যে আমি লিনোলিক, লিনোলেনিক জানতে পারি? Is there any other method? যেমন ইউভি স্পেকট্রোফটোমেট্রি আছে, এইটা অন্য কিছু নয়। এটা ধরো এমন জায়গায় গেলে যেখানে জিএলসি নেই বা ইউভি স্পেকট্রোফটোমিটার আছে, সেখানে একটু যদি জানা থাকে, হ্যাঁ ইউভি মেথড করা যায়। এইবার দেখো, আমাদের সাধারণত আমাদের দেশে এডিবল অয়েলের স্পেসিফিকেশন আছে, অ্যাসিড ভ্যালু, আয়োডিন ভ্যালু, স্যাপ ভ্যালু, তারপরে পেরক্সাইড ভ্যালু স্পেসিফিকেশন এখন হয়নি, অ্যাসিড ভ্যালু এখনো হয়নি, আনসেপ ম্যাটার, মেল্টিং পয়েন্ট, ময়েশ্চার কন্টেন্ট, এগুলো স্পেসিফিকেশন আছে ফর অল এডিবল অয়েলস। এইগুলো তোমাদের মোটামুটি একটা মাথায় রাখতে হবে যে অল এডিবল অয়েলস হ্যাভ বিন স্পেসিফাইড বাই এফএসএসএআই, আগে ছিল বিআইএস। তাতে ডিস্টিংক্টলি এই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো দেওয়া আছে, যার রেঞ্জটা মাস্ট বি মেনটেন। সেই রেঞ্জটা একটু দেখে নেবে কোন কোন অয়েলের কি দেওয়া আছে। এইবার কোশ্চেন যে অ্যাসিড ভ্যালু কাকে বলে, কিভাবে দেখতে হয়, আয়োডিন ভ্যালু কাকে বলে, কি লিমিটেশন, তারপর স্যাপ ভ্যালু কি কাকে বলে, কিভাবে দেখে, তার কি ইম্পর্টেন্স, এবার কোন অয়েলে কিরকম স্যাপ ভ্যালু হবে, কোকোনাট অয়েল, বাটার ফ্যাট বা ঘি, পাম কার্নেল অয়েল অ্যান্ড আদার অয়েলস, এদের স্যাপ ভ্যালু কি হবে, কোনটার কম কোনটার বেশি, আয়োডিন ভ্যালু কোনটার কম কোনটার বেশি, তার উপর নির্ভর করবে। এক মিনিট দাঁড়াবে দেখবো, কার উপর নির্ভর করবে? বলতে পারবি, বলতে পারবি না পালিয়ে গেছি? না না ম্যাম, আছি। একবার রিপিট করবেন ম্যাম, বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, স্যার আরেকবার কোশ্চেন করেছিলাম। হ্যাঁ, আরেকবার কোয়েশ্চেনটা বলুন। কোশ্চেন হচ্ছে যে ডিফারেন্ট আয়োডিন ভ্যালু, ডিফারেন্ট স্যাপ ভ্যালু, এগুলো তোমরা জানো তো তেলের? হ্যাঁ, এগুলো মানে ক্যারেক্টারিস্টিক, মানে সবার আলাদা আলাদা হয়। আর কেন হয় এরকম আলাদা? কারণ ওদের স্ট্রাকচার গুলো আলাদা হয়, প্রপার্টিজ গুলো আলাদা হয়। আর সেটা বুঝতে হবে কেন হয়। মেনলি ফর ফ্যাটি কম্পোজিশন ব্রডলি প্রথমত, তারপর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাটি অ্যাসিড ইন ট্রাইগ্লিসারাইডস। ন্যাচারাল অয়েলে নর্মালি আমরা দেখে নিচ্ছি ডিস্ট্রিবিউশন সবই হচ্ছে
ইভেন ডিস্ট্রিবিউশন। তো সেই ক্ষেত্রে আইডিনগুলো সবগুলো নির্ভর করছে ফ্যাটি অ্যাসিড স্ট্রাকচারের উপরে। যত ছোট ফ্যাটি অ্যাসিড হবে তত মলিকুলার টিজি কমে যাবে, মলিকুলার ওয়েট টিজি যদি কমে যায় স্যাপগুলো বেড়ে যাবে, তাই তো? স্যাপগুলো ক্যালকুলেট করতে পারবে? আহ, হ্যাঁ, ওই ফর্মুলাটা আমরা পড়েছিলাম বোধহয়। বলেছিলাম তো, সেখানে মলিকুলার ওয়েট ক্যালকুলেট করতে পারবে? হ্যাঁ, ওই তো ওই একটা ফ্যাক্টর আছে, ওইটা দিয়ে ডিভাইড মাল্টিপ্লাই করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে এখন বলবে স্যার এই নেক্সট মুহূর্তে মাথায় আসছে না, কিন্তু ওটা আমরা আচ্ছা পড়েছি স্যার। নেক্সট বলবে যে তাতে দেখবে যে মলিকুলার ওয়েট, বুঝতেই পারছো তো ডেফিনেশন হ্যাঁ যা, স্যার, ওইটা স্যাপনিফিকেশন ভ্যালু স্যাপেরও থেকেই মলিকিউলার ওয়েট ক্যালকুলেট করা যাবে। যত মলিকুলার কমবে স্যাপগুলো বাড়বে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ইনভার্স রিলেশন। হ্যাঁ, আচ্ছা আইডি মেরো। মলিকিউলার ওয়েটের সাথে ওটা তো স্যাচুরেশনের সাথে রিলেটেড স্যার। হ্যাঁ, আইডি মেরো হচ্ছে আনস্যাচুরেশন স্যাচুরেশন ওর সাথে রিলেটেড। আচ্ছা, এবার ধরো তুমি, আমি একটা ফ্যাটি অ্যাসিড স্যাম্পল তোমাকে দিয়েছি, তুমি ফ্যাটি অ্যাসিডের আইডি মেরো দেখেছো, ঠিক আছে? এবার তোমাকে বললাম আচ্ছা এটা যে অয়েলে কনভার্ট যদি করো তো কত দাঁড়াবে, নিশ্চয়ই পারবে। হ্যাঁ, কি করে করবে? ওটা স্যার কি আরেকবার রিপিট করবেন লাস্টের লাইনটা? ধরো আমি ফ্যাটি অ্যাসিড তোমাকে একটা স্যাম্পল দিয়েছি, হ্যাঁ দিয়ে বললাম যে এর আইডি মেরো দেখো, তুমি আইডি মেরো দেখলে। হ্যাঁ এবার ধরো আমি যে তোমাকে কোশ্চেন করলাম, ধরো এটা যদি ফ্যাটি অ্যাসিড না, এই 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 জিনিসটি কিনবো বাট ইন দ্য ফর্ম অফ অয়েল, অয়েল হিসেবে কিনবো, ফ্যাটি অ্যাসিড কিনবো না, তাহলে আইডিগুলো ক্যালকুলেট করতে পারবে? আর মাপার দরকার নেই, ফ্যাটি অ্যাসিড থেকেই করতে হবে। তাহলে কতটা ফ্যাটি অ্যাসিড যাচ্ছে অয়েলে সেটার উপর বেস করে হবে নাকি? তার মানে মলিকুলার ওয়েট অফ দি ফ্যাটি অ্যাসিড তুমি যদি করতে পারো তাহলেই হবে। তার মানে তোমাকে এই জানতে হচ্ছে মলিকুলার ফ্যাটি জানতে হচ্ছে, হ্যাঁ, মলিকুলার ওয়েট অফ দি টোটাল ফ্যাটি অ্যাসিডস তোমায় জানতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমার ফ্যাটি অ্যাসিড কম্পোজিশনটা তোমার জানা দরকার। তাহলেও ব্রডলি বলছি, তোমার যদি ফ্যাটি অ্যাসিড একটা অ্যাসাম্পশন করে নাও, হ্যাঁ, ডিপেন্ডিং অন দ্য আইডিং ভ্যালু কিরকম পেয়েছো, নর্মালি আমরা ধরে নিই অ্যাভারেজ আইডিং ভ্যালু যদি আমরা 280 ধরে নিই, হ্যাঁ, বা 280 না, সরি 90 বা 180 অ্যাভারেজে, কিন্তু সেখানে হয় কি টু মাচ ভ্যারিয়েশন হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আমরা স্যাপ ভ্যালু দেখি আগে, মলিকুলার ওয়েটটা বের করতে পারি কিনা। তাহলে এইবার তুমি এই ফ্যাটি অ্যাসিডে তুমি স্যাপ ভ্যালু বা অ্যাসিড দেখে নাও, সেখান থেকে তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবে যে কতখানি অ্যালকালি খাচ্ছে। তো সেখান থেকে তুমি ফ্যাট যদি করি, ফ্যাটি এবার মলিকুলার ওয়েট ফ্যাটি অ্যাসিড জানা হয়ে গেল, এবার ফ্যাটের 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড লাগবে, তার মলিকুলার ওয়েট তুমি ফ্যাটি পেয়ে যাবে। এইবার ফ্যাটি অ্যাসিড টু ফ্যাট এই রেশিওতে একটা ফ্যাক্টর আসবে, সেই ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করলে তখন দেখবে যে তেলের আইডিমেল বেরিয়ে গেল। এটা একটা করার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাস দেখবো। আচ্ছা, তো স্যাপ ভ্যালু আইডিমেল ইম্পর্টেন্ট, অ্যাসিড ভ্যালু আমি একটা ইম্পর্টেন্ট কেন? অঙ্ক দিয়ে দেবো, হ্যাঁ আমি একটা অঙ্ক দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, স্যাপ ভ্যালু ক্যালকুলেট করুক, আইডিমেল ক্যালকুলেট করুক। হুম, এবার দেখো তোমার অ্যাসিড ভ্যালু, স্যাপ ভ্যালু কোনটা ফিক্সড ভ্যালু, কোনটা ভ্যারিয়েবল ভ্যালু? স্যাপ ভ্যালু, আইডিম ভ্যালু, অ্যাসিড ভ্যালু, এখানে কোনটা ফিক্সড ভ্যালু, কোনটা ভ্যারিয়েবল ভ্যালু? অ্যাসিড ভ্যালুটা ভ্যারিয়েবল। ভেরি গুড। কেন ভ্যারিয়েবল? স্যার ওটা তো মানে কোয়ালিটি খারাপ হয়ে যায় যত, মানে হ্যাঁ, যত হাইড্রোলিসিস হয়ে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড বেড়ে যায় তত ওটা, দ্যাটস রাইট। যতদিন রাখা থাকবে ফ্যাট তত খারাপ হবে। আর ভেরি গুড, এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। কেন জানো তো, when you want to buy a fat, তখন দেখবে যে ফ্যাটি অ্যাসিড লেভেলটা আমরা টার্গেট করি যে শুড নট এক্সিড অ্যাসিড বলে এত, এ বেশি হবে না, উই শুড নট এক্সিড পেরক্সাইড ভ্যালু এত। তো এগুলো আমাদের চেক করতে হয় রেগুলারলি, যে কোয়ালিটি অফ এডিবল অয়েলস অ্যান্ড দ্য প্রোডাক্টসগুলো ঠিক আছে কিনা। সেই জন্য অ্যাসিডগুলো মেলাতেই হবে যে 0.25% যে FFA, 0.5 হচ্ছে অ্যাসিড ভ্যালু অ্যালাউড।
0.5 এর বেশি হলেই সেই স্যাম্পল তুমি রিজেক্ট করতে পারো, ইউ হ্যাভ দ্য রাইট। যদি কিনে থাকো ইউ হ্যাভ রাইট টু রিজেক্ট যদি 0.5 এক্সিড করে। সিমিলারলি পেরক্সাইড ভ্যালু যদি হয়, তো পেরক্সাইড ভ্যালু কখন হতে পারে? একই লং স্টোরেজ হতে পারে, তারপরে ভেরিয়াস প্রসেসিং স্টেপে হতে পারে, প্যাকেজিং টাইমে হতে পারে, নানা রকমভাবে পেরক্সাইড হতে পারে, অথবা ডিউরিং স্টোরেজ পেরক্সাইড বাড়তে ডিউ টু মেটালস। তোমরা তো পড়েছো লিপিড অক্সিডেশন, তো পড়েছো লিপিড পেরক্সিডেশন, দেখবে মেটালস আর ভেরি মাচ ইনভলভ। যেগুলো ভ্যালুয়েবল ভ্যালেন্স মেটালস, they are responsible for making oxygen radical, hydroxy radical, and before that they form hydroperoxide. এই হাইড্রোপেরক্সাইডটা আমরা পেরক্সাইড ভ্যালু হিসেবে ক্যালকুলেট করি। এই পেরক্সাইড ভ্যালু যদি লো হয় তাহলে সাধারণত আমরা বলি তেলটা ভালো আছে। আমাদের দেশে এখনো পেরক্সাইড ভ্যালুর কোনো লিমিটেশন সেট আপ হয়নি, অন্যান্য দেশে নট মোর দেন 2 বা নট মোর দেন 4। এবার আমি বলছি এই পেরক্সাইড ডিকম্পোজ করে কিন্তু ডিফারেন্ট অক্সিডেশন প্রোডাক্টস দিতে পারে, অ্যালডিহাইড, কিটোনস, এই সমস্ত কম্পাউন্ড তৈরি করতে পারে, হুইচ আর ভেরি মাচ আনডিজারেবল। সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ভ্যালু দেখি নোন অ্যাজ অ্যানিসিডিন ভ্যালু। জানো তো অ্যানিসিডিন ভ্যালু? হ্যালো, ওরা অ্যানিসিডিন ভ্যালু বোধহয় জানে না। আচ্ছা, ওই অ্যানিসিডিন ভ্যালু একটা মেজারমেন্ট আছে যেখানে পেরক্সাইড ভ্যালু সাধারণত দেখা যায় উইদিন দি লিমিট, আমরা দেখি না। কিন্তু আমি বলছি অ্যাজ ফুড সায়েন্টিস্ট ইউ মাস্ট লুক ফর দিস ডেটা অলসো, বিকজ উনি কি জানে না, ভাবেও না peroxides can decompose to aldehydes and ketones. তার মানে পেরক্সাইড ভ্যালু যে মাপবে আমি পাবো না, খুব কম পাবো। কিন্তু এই যে aldehydes ketones তৈরি হলো, they are responsible for flavor and they may be toxic, সেই জন্য অ্যানিসিডিন ভ্যালু দেখা দরকার। আনফর্চুনেটলি আমাদের এখানে এখনো অ্যানিসিডিন ভ্যালু ইম্পর্টেন্সটা সেইভাবে আসতো না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেটা, the anisine value must be determined to ensure the quality of the oil so that it is not having carbonyl compounds. Normally low peroxide does not give guarantee that the oil is good quality because it is already formed secondary oxidation products. তো এইটাও একটু পড়বে, আলোচনা করা যাবে একটু। এরপরে দেখো রিয়াকশনস অফ ফ্যাটসের মধ্যে এরকম অক্সিডেশন রিয়াকশনটা থ্রু ফ্রি র্যাডিক্যাল মেকানিজম হচ্ছে, সেখানে কী কী ফ্যাক্টর আছে না আছে সেগুলো অলরেডি আলোচনা নিশ্চয়ই হয়েছে, আমি একটু বলবো এখন। তারপর হাউ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস আর ইনভলভড ইন রিডিউসিং অক্সিডেশন সেটাও একটু বলবো, সেটাও অলরেডি তোমাদের পোস্ট করিয়ে দিয়েছেন, তাহলে আমি একটু আলোচনা করে দেবো। হ্যাঁ, ওটা পড়াইনি, ওটা পড়াবো, ঠিক আছে ওটা পড়াবো। আমার ওই একদম ফ্যাটের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, আপনি ওই আয়োডিন ভ্যালু মানে এইগুলো আমার একদমই পড়াইনি, মানে সেইগুলো আপনি ভালো করে ডিসকাস করছেন, আমার ভালো লাগছে। ঠিক আছে, না এগুলো আরেকটা আলোচনা করবো আমি জাস্ট আপনি একটু কাভারেজ দিচ্ছি একটু। ঠিক আছে, 3-4টে লেকচার পাবো তো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি দিতেই যাবে। ঠিক আছে, 3-4টে হয়ে যাবে, ব্যাস অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, তো সুতরাং আমি বলছি এগুলো একটু দেখে রাখবে। আর সেকেন্ড হচ্ছে ওই সিস ট্রান্স খুব ভালো দেখে রাখবেন আজকাল তো। আমরা একটুখানি দিয়ে দেবো নোটস স্যার। হ্যাঁ, ট্রান্স তো ব্যান্ড হয়ে যাচ্ছে, ট্রান্স আইসোমার্স। হ্যাঁ, সুতরাং সেইখানে আমি প্রবলির কাজে ভিত্তি করে বলছি যে আমি একটু অপোজ করি যে অল ট্রান্স শুড নট বি ব্যান্ড। যদিও যারা বায়োকেমিস্ট বা নিউট্রিশনিস্ট তারা হয়তো আপত্তি করবে যে না ট্রান্স মানে ব্যান্ড, ওই রাফলি 1 এনার্জি পার্সেন্ট কনজামশন, এই 1 এনার্জি পার্সেন্ট কনজামশন হচ্ছে প্রায় রাফলি 2 গ্রাম পার ডে আমাদের কনজামশন অ্যালাউড। এখন দেখো দেয়ার আর সার্টেন
ট্রাইন অ্যান্ড ডাইন কনজুগেটেড আইসোমার্স, যেগুলো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তো সেই ক্ষেত্রে অন্য অ্যাডভার্স এফেক্ট কী হতে পারে না হতে পারে সেগুলো একটু অ্যাসেসমেন্ট করা যায় কি না সেগুলো দেখা যেতে পারে একটু। এনিওয়ে, এইটাগুলো এক বেসিক কতগুলো আসপেক্ট। এরপরে আছে তোমার মডিফিকেশন, তার যদি অলরেডি পড়ানো হয়ে গেছে তোমাদের জানি, তাহলেও ফ্র্যাকশনেশন, হাইড্রোজেনেশন, ইন্টারসিউশন, ব্লেন্ডিং, এই চারটে আমি একটু বলে দেবো আর কি। মোবাইলে ঠিক আছে। মোবাইল আজকে এই অবধি থাক। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। না না, ঠিক আছে, আমি তো যতটুকু সম্ভব আমার পড়াশোনা টাচে নেই, যাই হোক। আচ্ছা, হয়েছে, আর আপনাকে বলতে হবে না। ঠিক আছে, আমি ওদেরকে ওইটা ওদের যা যা প্রশ্ন এবার আমি পরে একটু মাঝে আবার। বেলি বই আছে বাড়িতে? না না, আমার কাছে বোধহয় বেলি নেই, তবে যাই হোক, তন্ময় আছে এখানে, এটার মধ্যেও তন্ময় আছে। তন্ময় তো সব জানে ওগুলো। না, তন্ময় আছে কেন? তন্ময় ওই বই নামাতে ওরা আমার স্টুডেন্টরা। হ্যাঁ স্যার আছি। তন্ময়, আরে সাবাস। হ্যাঁ স্যার। তোকে চেহারা দেখতে পাচ্ছি না তো। কই চেহারা দেখা একটু। এই তো লাভলি, ল্যাবে আছি। বহুদিন পর দেখলাম। হ্যাঁ স্যার, আপনাকে অনেকদিন পরে দেখলাম। চেহারাটা খুব খারাপ হয়ে গেছে আপনার। আরে আমার এখন 85 হতে চললো, আবার কি স্যার আপনি এভারগ্রিন। বেঁচে আছি বাইস। আপনি জাস্ট ডায়াল। হ্যাঁ ঠিক আছে মা, সেই জাস্ট ডায়াল। আমি তো ইয়েলো পেজ বলি, সুলেখা ইয়েলো পেজ। মানে আমি বলি আপনাকে সুলেখা ইয়েলো পেজ, সব এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল আপনার কাছে। কোনো প্রবলেম সব সলিউশন আপনার কাছে আছে। না রে বাবা, আমি এখন একদম ফসিলাইজড, ফুললি ফসিলাইজড। এখনো হয়নি স্যার, এখনো হয়নি, চিন্তা নেই। এখনো অবধি যা যা প্রবলেম আমরা ফেস করেছি। আপনি ফসিলাইজড কি? আপনি এখন অনলাইনে পড়াচ্ছেন, ভাবতে পারছেন? সেটাই ভাবতে পারছি না। এইটা তো আমি তো ফসিলাইজড বলে পড়ে যাচ্ছি, আর কেউ তো পারবো না। আচ্ছা, হয়েছে। কিন্তু আপনি যেগুলো পড়াচ্ছেন সেই জিনিসগুলো তো অন্য কেউ পারবে না। ফসিলাইজড প্রসঙ্গ তো পরের কথা। হ্যাঁ, মানে ওইটা তো ওই প্রসেস গেছে বলে তাই এইখানে পৌঁছেছেন। ওই যে এইটা কেন হবে না, ওটা কেন হবে, এই উত্তর যদি লিপিড সব লিপিড সায়েন্টিস্টদের জানা থাকতো তাহলে তো মানে হয়ে যেত আর কি। আর ম্যাম বেলি বোধহয় আপনার বাড়িতে আছে, আপনি দেখবেন আপনার ওই ল্যাপটপের ঘরে, যে এই কম্পিউটারের ঘরে একটা দেয়াল আলমারিটাতে সম্ভবত বেলি আছে। আচ্ছা, দেখবো কি আমার বাড়িতে अवेलेबल পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, আপনার না ম্যাডামের কাছে। আমার বাড়িতে একটা আছে। সে বেলি বইটা একটা বই জেরক্স করতে গিয়ে ওটা হারিয়ে ফেলেছে, বুঝলেন? ওরে বাবা। আর সবচেয়ে ভালো বই ছিল একটা মার্কলে পার্ট 2, ফ্যাটি অ্যাসিড মার্কলে পার্ট 2। ওইটা খুব ভালো বই, বুঝলেন? এইটা দিকে হঠাৎ বছর 2-3 ধরে আমার বাড়িতে নেই। আমি কত বইয়ের নাম বলে দেবো, তার মধ্যে মার্কলে পার্ট 2টা খুব ভালো বই। আচ্ছা, দেখি ঠিক আছে। সব বই পাওয়া ছিল তো। হ্যাঁ আচ্ছা, দেখ, এরা সব শুনে নেবে, শুনে নিয়ে কোথাও থেকে নামাবে বইগুলোকে। আর ও সব ওদের কোনো অসুবিধা না, তারা ফাইন্ড আউট। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার, সাবধানে থাকবেন। ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে তোদের যা যা প্রশ্ন হয়েছে, যেটুকু শুনতে পেয়েছিস, আমি রেকর্ডিং করেছি। আমি রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দেব গ্রুপে কিংবা মেইলে পাঠিয়ে দেব। তো তারপরে যা যা প্রশ্ন আর কি তোদের মনে হচ্ছে, যে আমি কিছু কিছু জায়গা বলে দেব, যে জায়গাগুলো তোরা, আমি বুঝে গেছি যে কোন জায়গাগুলো তোরা বুঝেছিস, কোন জায়গাগুলো বুঝিসনি। সেই জায়গাগুলো আমি আবার একটুখানি ডিসকাস করে আমি দিয়ে দেবো। ঠিক আছে? ওকে, বোঝা গেছে সৌম্যম? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছিস? ওকে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে।
ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক চলো বেরিয়ে যা, আমার স্টুডেন্ট গুলো একটু থাকুক।